Good morning, students. Today we'll be taking up one topic which is very important for the upcoming prelims, that is the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. See, basically UPSC lo manaku in the current affairs section or in the polity section acts which have been passed recently అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఉంది, and there are some acts which have been passed or some bills which have been passed which became acts today. So they are very important ఎందుకంటే it has larger social and economic implication on the society. ఇప్పుడు let's say we are looking at the transgender act, protection of their rights, so which will have a larger repercussions on the society, as well as it will lead to a greater socio-economic transformation in the country, and it will help one section of the country to prosper well, which is the transgender sections. So our sense lo this topic will become very important for the upcoming prelims, అండ్ ఇందులో నుంచి వి మే నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ డైరెక్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్, బట్ అగైన్ దీంట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి చాలా స్కోప్ ఉంది. ఎందుకంటే బికాజ్ ఈ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అని అడగడానికి దెర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్కోప్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నెక్స్ట్, సో what is the main aim of this act is that the main aim is social, economic and educational empowerment of the transgenders person. So empowerment across the various sections: social empowerment, economic empowerment and educational empowerment. And one very important point ఏంటంటే transgenders were being tried or they were prosecuted under the Criminal Tribes Act 1871 under the British regime. సో డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనం చూసుకుంటే అది ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ప్రివేల్ అవుతూ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ అగైన్స్ ద ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ. సో క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బ్రూటల్ యాక్ట్స్. ఇది బ్రిటిష్ టైమ్స్లో తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ బార్బరిక్ అనమాట. సో దాని కింద వాళ్ళని ట్రై చేసేవాళ్ళు. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళని ఎంత హీనంగా చూసేవారు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ అనేది. నెక్స్ట్, హోమోసెక్షువాలిటీ హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే బేసికల్లీ ఇట్ వాస్ మేడ్ యాజ్ అ క్రైమ్ ఇన్ మనుస్మృతి అండ్ అగైన్ షరియాత్ లా విచ్ ఈస్ ఇస్లామిక్ లా. సో ఇందులో కూడా హోమోసెక్షువాలిటీ అనేది ఇట్ వాస్ మేడ్ యాజ్ అ క్రైమ్ బేసికల్లీ. నౌ what are the key provisions of the act? So this is going to be very important point for the upcoming prelims point. అసలు ఏముంది ఈ యాక్ట్లో అనేది చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా దెర్ ఇస్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్. ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఇస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? అ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ఇస్ ద వన్ హూస్ జెండర్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ద జెండర్ అసైన్డ్ ఎట్ ద బర్త్. సో పుట్టినప్పుడు ఉన్న జెండర్ ఇప్పుడున్న జెండర్కి మ్యాచ్ అవ్వదు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ మేల్ పర్సన్, మేల్ బయాలజికల్ పర్సన్. సో మేల్ బయాలజికల్ పర్సన్కి బేసికల్లీ వాళ్ళు పెద్దగా గ్రో అయిన తర్వాత, పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళకున్న సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ కానివ్వండి, వాళ్ళకున్న బాడీ ఫీలింగ్, ఇట్ మే బి ఎ ఫీమేల్ బాడీ ఫీలింగ్, ఇట్ మే బి ఎ ఫీమేల్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్. సో పుట్టినప్పుడు దే ఆర్ మేల్, బట్ అగైన్ నౌ దే ఫీల్ యాజ్ అ ఫీమేల్. సో ద పర్సన్స్, మళ్ళీ చదవండి ఇది లైన్, the transgender is a one person whose gender does not match with the gender assigned at the birth. Somebody may be a male at birth, but they may have female like characteristics in their mindset. So they are called as transgenders. So the first time we'll define chesaru. And it also includes transgenders anedani, it also includes trans men, trans women, persons with intersex variations. So intersex variations ante enti em le simple ga he's a or she is a person at birth shows variation in his or her primary sexual characteristics, external genitalia ante simple ga mana genital organs, chromosomes, hormones from the normative standard of male or female. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది మేము ఆంథ్రోపాలజీలో కూడా చూస్తాము మనము. ఇంటర్సెక్స్ వేరియేషన్ ఇస్ పుట్టినప్పుడు ఒక చైల్డ్ మే హ్యావ్ ద ఫీమేల్ అండ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ రెండు కలిపి ఉంటాయి కొందరికి. ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ కండిషన్ వేర్ ఇప్పుడు మనకు బేసికలీ బయాలజీలో చూసుకుంటే ఫీమేల్ అండ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ కలిసి వస్తాయి కొందరికి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్సెక్స్. సో ఇప్పుడున్న థింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ఇస్ అ వన్ హూ ఇంక్లూడ్స్ వాళ్ళ బయాలజికల్ జెండర్ మే నాట్ మ్యాచ్ ద జెండర్ అసైన్డ్ ప్రెసెంట్ జెండర్కి మ్యాచ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, సో ద బిల్ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్రొహిబిషన్ అగేన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్. వీళ్ళ మీద ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ కూడా చూపించదు, ఇంక్లూడింగ్ డినయల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ అన్ఫేర్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ఏ కేసెస్లో ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, ఎంప్లాయ్మెంట్, హెల్త్ కేర్, యాక్సెస్ టు ఆర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఫెసిలిటీస్, ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ టు ద పబ్లిక్, రైట్ టు
to movement, the right to reside, and opportunity to hold private or public office, access to government or private establishment, in whose care or custody a transgender is. So వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కడ కూడా there should be no discrimination to the transgenders person. And most importantly, right to residence or right of residency, everybody wants to reside. సో అందరూ కూడా ఒక డీసెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటారు కదా. సో వన్ ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రైట్ టు రిసైడ్. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గెట్ సెటిల్. సో ఈ యాక్ట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ విల్ నౌ హ్యావ్ అ రైట్ టు రిసైడ్. అంటే ఏంటి బేసికల్లీ, ఎక్కడైనా కానీ దేర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్. దేర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్ వేర్ ఎవర్ దే రిసైడ్, అండ్ దే షుడ్ నాట్ బి డినైడ్ ఎనీ సర్వీస్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ హౌస్ రెంట్ ఇవ్వడానికి. దానికి ఏది కూడా వాళ్ళు డినై చేయకూడదు సర్వీస్. అండ్ if the immediate family is unable to take care for the transgender person, the person may be placed in a rehabilitation centers. See, immediate family అనేది చాలా కేసెస్లో వాళ్ళు దే వోంట్ ఓన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ బికాస్ సోషల్ టాబు అండ్ సొసైటీ ఏమనుకుంటుందనే ఒక భావనతో. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. మీకు తెలియాలి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 96% ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇన్ ఇండియా డు నాట్ లివ్ విత్ దర్ ఫ్యామిలీస్ జస్ట్ బికాస్. ఎందుకు? బికాస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అండ్ సోషల్ స్టిగ్మా, వాళ్ళకున్న వాళ్ళ పట్ల ఉన్న సోషల్ స్టిగ్మా వల్ల 96% ట్రాన్స్జెండర్స్ అనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండరు. అండ్ ఒక్కసారి ఫ్యామిలీ నుంచి విడిపోయారనుకో వాళ్ళకు ఎన్నో వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి. దే కెన్ బి థ్రోన్ ఇన్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్, ఫిజికల్ అండ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ జరుగుతుంది వాళ్ళ మీద, అండ్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు మల్టిపుల్ వల్నరబిలిటీస్. నెక్స్ట్, వాళ్ళకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కల్పిస్తుంది ఈ యాక్ట్ ద్వారా. సో no government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters including recruitment and promotion. సో ఎక్కడైనా కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా వాళ్ళకు ఎక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. అండ్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ హ్యావ్ అ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ టు రిసీవ్ కంప్లైంట్స్ అగైన్స్ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదండి ప్రతి ఒక్కరికి. సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫండెడ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ షెల్ ప్రొవైడ్ ఇంక్లూసివ్ ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లోనే మనం వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ కేర్, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని మనం అందరం చూస్తాము. సో హెల్త్ కేర్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ చేయకూడదు ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా. సో దానికోసం గవర్నమెంట్ మాత్రమే షుడ్ ప్రొవైడ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ టు ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్, ఇంక్లూడింగ్ సపరేట్ హెచ్ఐవి సర్వేలెన్స్ సెంటర్స్ అండ్ సెక్స్ రీఅసైన్మెంట్ సర్జరీస్. ఈ రెండు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్లీ బికాస్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు హై లెవెల్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ, లైక్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కానివ్వచ్చు, లేకపోతే సెక్షువల్ అసాల్ట్ కానివ్వచ్చు. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ వల్నరబుల్ టు కాంట్రాక్ట్ ద హెచ్ఐవి డిసీజెస్. సో కాబట్టి హెచ్ఐవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సర్వేలెన్స్ సెంటర్స్, ఎట్ ద సేమ్ టైం హెచ్ఐవికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి ట్రాన్స్జెండర్స్కి. ఎట్ ద సేమ్ టైం సెక్స్ రీఅసైన్మెంట్ సర్జరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి. అండ్ ద గవర్నమెంట్ షెల్ రివ్యూ మెడికల్ కరిక్యులం, ఇప్పుడున్న మెడికల్ కరిక్యులంని రివ్యూ చేసి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్స్ని కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అండ్ ట్రాన్స్జెండర్స్కి కాంప్రిహెన్సివ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దట్ వాళ్ళ హెల్త్ ఈజ్ అష్యూర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్, very very important thing is identity certificate. See, everybody has an identity certificate these days. మన మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఆర్ ఏ సెక్స్ అనేది మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్ అని చెప్పడానికి లేదా చూపించుకోవడానికి దే షుడ్ హ్యావ్ అ ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బేసికలీ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఒకటి ఫామ్ చేస్తారు. దట్ విల్ సర్టిఫై a person as a trans person. సో ఈ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారంటే బేసికలీ ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్, a psychologist or a psychiatrist, district welfare officer, a government official and a transgender person. So medical officer 1, 2, 3, 4, 5 persons. So in total 5 persons will be provided or will be present in the district screening committee. Next, welfare measures taken by the government. Government ఏం measures తీసుకుంటుంది అంటే బేసికలీ టు ఎన్ష్యూర్ ద ఫుల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ఇన్ సొసైటీ ఇంక్లూడింగ్ రెస్క్యూ అండ్ రీహాబిలిటేషన్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ కేర్ఫుల్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఏంటి బేసికలీ ట్రాన్స్జెండర్స్ని సొసైటీలో మనము ఇంక్లూడ్ చేయడానికి, ఫుల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మనము దిస్ బిల్ ఈస్ టేకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కేర్ఫుల్లీ. And also now this act provides for to create schemes that are transgender sensitive and promote their participation in the cultural activities. Enduku cultural activities మీద ఫోకస్ అంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు బేసికల్లీ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దేర్ వే ఆఫ్ లైఫ్
అండ్ కల్చర్ అనేది ఒక ఈజీ మీడియం, జనాలందరూ కలవడానికి కల్చర్ అనేది ఒక ఈజీ మీడియం. ఇప్పుడు ఫెస్టివల్స్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు సింపుల్గా చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనము వినాయక చవితి అప్పుడు మన ఊర్లలో కానీ కాలనీస్లో కానీ వినాయకుడి మండపాలు పెడతాం. అక్కడ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, కల్చర్, క్యాస్ట్, రీజియన్ అలా వదిలేసి అందరూ ఒక ప్లేస్కి వచ్చి కలుస్తారు. సో అది ఏంటి, ఒక సోషల్ బాండింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. అలాంటి ఒక బాండింగ్ ట్రాన్స్జెండర్స్తో పెరగాలంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, అఫెన్సెస్ అండ్ పెనాల్టీస్. ఆబ్వియస్లీ ప్రతి దాంట్లో అఫెన్సెస్ పెనాల్టీస్ ఉండాల్సిందే ఎవరైతే దీన్ని ధిక్కరిస్తారో. సో అఫెన్సెస్ అగైన్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఏంటి, ఫోర్స్డ్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్, డినయల్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కానివ్వండి, రిమూవల్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్ అండ్ విలేజెస్ అంటే ఇళ్ళలో నుంచి వెరగొట్టడం, ఊర్లో నుంచి పంపించేసడం, ఫిజికల్, సెక్షువల్, వర్బల్, ఎమోషనల్ ఆర్ ఎకనామిక్ అబ్యూస్ చేయడము. అండ్ వీటికి ఉన్న పెనాల్టీస్ వేరీ బిట్వీన్ 6 months and 2 years and also fine. And most importantly, there is a National Council for Transgenders. So National Council for Women అనేది మనకు ఒక బాడీ ఉంది ఆల్రెడీ, NCW. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అ బాడీ ఫర్ చిల్డ్రన్, ఏంటది, NCPCR, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్, NCPCR అనే బాడీ ఉంది. సో అట్లా జెండర్ స్పెసిఫిక్గా బాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా ఉండాలి ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్జెండర్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ మోర్ ఇంక్లూజివ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో దీంట్లో ఎవరు ఉంటారు బేసికల్ అంటే యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ యాజ్ అ చైర్పర్సన్, అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ యాజ్ అ వైస్ చైర్పర్సన్, and secretary of the Ministry of Social Justice, and one representative from ministries including health, home affairs and human resource development. And other members ఎవరు ఉంటారంటే representatives of the Niti Aayog and the NHRC ఉంటారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కూడా దీనిలో రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. The council will also consist of 5 members from the transgender community. Obviously, as this is a national council on transgender, it is incomplete. This national committee will not be complete without representation from the transgender community, and there will be 5 experts from the NGOs. So in the diverse body undi kabatti basically diverse knowledge అనేది బాడీలోకి వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ట్రాన్స్జెండర్స్కి కావాల్సిన స్టెప్స్ అనేవి కూడా కాంప్రిహెన్సివ్ ఫ్యాషన్లో తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. And what is the function of this NCT అంటే the council will advise the central government as well as monitor the impact of policies, legislation and projects with respect to transgender persons. And also is national commission కాబట్టి it will act as a redressal grievance redressal కి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్కి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కానీ ఏదైనా పాలసీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ దే కెన్ అప్రోచ్ ద NCT, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అనమాట. అండ్ అగైన్ ఈ బిల్ అనేది ప్రొహిబిషన్ అగైన్స్ డిస్క్రిమినేషన్ తీసేస్తుంది ఇన్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్సెట్రా. అండ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ద గవర్నమెంట్? రెస్పాన్సిబిలిటీ అసలు గవర్నమెంట్ మీద ఏం పడుతుందంటే బేసికలీ ప్రొవైడ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ టు ట్రాన్స్జెండర్స్ పర్సన్స్ ఇంక్లూడింగ్ సపరేట్ HIV సర్వేలెన్స్ సెంటర్స్, మనం అది చూసాము 1. అండ్ సెకండ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్, మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ సెక్స్ రీఅసైన్మెంట్ సర్జరీ, హార్మోనల్ థెరపీ, లేజర్ థెరపీ ఫర్ ఎనీ సచ్ health related expenses, and take steps for rescue and rehabilitation, vocational training and self employment. Next enti create transgender sensitive schemes and promote their inclusion in cultural activities. These are the responsibilities on the government. అండ్ ఇందులో మనం క్రిటిసిజం ఒకటి చూసుకోవడానికి కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం అంటే ఈ బిల్ ఈ సైలెంట్ ఆన్ గ్రాంటింగ్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు టు ద ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అనేది దీంట్లో మాట్లాడలేదు. అండ్ ద బిల్ హ్యాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పనిష్మెంట్స్ ఫర్ ఆర్గనైజ్డ్ బెగ్గింగ్కి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది. బట్ అగైన్ ఈ ఆర్గనైజ్డ్ బెగ్గింగ్లో చాలా వరకు ఎవరు ఉంటారు బేసికలీ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆర్, మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తాము ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆర్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజ్డ్ బెగ్గింగ్ సెక్టర్. సో వీళ్ళు అసలు బెగ్గింగ్కి వెళ్ళాల్సింది ఎందుకు వచ్చిందంటే బేసికలీ ద సొసైటీ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళ కండ్యూసివ్ కండిషన్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి దే ఆర్ రిసార్టింగ్ టు సచ్ మెజర్స్. హౌఎవర్ ద బిల్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీథింగ్ టు బెటర్ ద కండిషన్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. వీళ్ళ లైఫ్ని బెటర్ చేయడానికి ఎలాగో మనం వేరే ప్రొవిజన్స్ కల్పించలేదు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక జీవన ఉపాధి ఏంటి, ఆర్గనైజ్డ్ బెగ్గింగ్, దాన్ని కూడా మనము క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ పనిష్మెంట్స్ ఫర్ రేప్ ఆర్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్. ఎందుకంటే సెక్షన్ 375, 376 ఆఫ్ IPC ఏమంటుంది, రేప్ ఈజ్ ఓన్లీ ఒక మ్యాన్ ఉమెన్ మీద అటాక్ చేయడం ఈజ్ అ రేప్. అంటే ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మ్యాన్ అటాకింగ్ అ ఉమెన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేప్. But again,
ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేప్ అండ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. సో ఆ బెనిఫిట్ అనేది వీళ్ళకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. అండ్ సమ్ బేసిక్ స్టఫ్ మనకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాల్సింది ఏంటంటే అబౌట్ ట్రాన్స్జెండర్స్. ఎక్కడైనా మనము మెయిన్స్లో ఆన్సర్స్ రావడానికి హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటంటే 2011 సెన్సస్ ప్రకారం మనము ట్రాన్స్జెండర్స్ చూసుకుంటే అక్కడ ఎంత ఉన్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో 4.9 lakhs ఉన్నారు. అండ్ ఇది చాలా తక్కువ ఫిగర్. ఎందుకంటే అర్థం చేసుకోండి, ఈ సెన్సస్ 2011లో ఎన్యూమరేషన్ ఎలా జరిగిందంటే మేల్, ఫీమేల్, అదర్స్ అని జరిగింది. సో సొసైటల్ స్టిగ్మాకు తగ్గించుకోవడానికి చాలా వరకు ఏం చెప్పారంటే బేసికల్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ జెండర్ ఎట్ బర్త్ ఏది ఉందో అదే చెప్పారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ ట్రాన్స్జెండర్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఫీమేల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళది మేల్ అనే రాయించారు. ఎందుకు? బేసికలీ సొసైటల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఈ ఫిగర్ అనేది చాలా అండర్ రిపోర్ట్ ఫిగర్ అనేది ఒక అభిప్రాయం. అండ్ ఇందులో ఉన్న హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ the highest proportion of the transgender population, about 28% is identified in UP, followed by Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal ante. And next, NALSA judgment 2014లో ఏం చెప్పిందంటే బేసికలీ ట్రాన్స్జెండర్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ అస్ థర్డ్ జెండర్గా ట్రీట్ చేయాలని చెప్పింది. అండ్ ఒక జెండర్గా ట్రీట్ చేసినాం కాబట్టి వాళ్ళకు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా అప్లై అవుతాయి కాబట్టి, అండ్ వాళ్ళకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది. అండ్ రీసెంట్గా మ్యారేజ్ బిట్వీన్ అ మ్యాన్ అండ్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ ఇన్ April 2019 మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనేది బేసికలీ ఒక మేల్కి అండ్ ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్కి మ్యారేజ్ అనేది వ్యాలిడ్గా తీర్పునిచ్చింది అండర్ ద హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955 అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసింది. సో ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక మ్యాన్కి ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్కి లీగల్గా పెళ్ళైంది. ట్రాన్స్ ఉమెన్ ఈజ్ సమ్వన్ who was a male and who converted into a woman. Next, Puttaswamy case, very very important case. ఈ కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ అని చెప్పారు బేసికల్లీ యాజ్ ద ఇంట్రెన్సిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అండర్ ఆర్టికల్ 21. సో రైట్ టు ప్రైవసీ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ జెండర్ అనేది ఎవరైనా జెండర్ అనేది బయటకు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రాన్స్జెండర్కి బేసికలీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ట్రాన్స్జెండర్స్కి ద మూమెంట్ యూ నో దట్ దే ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అని తెలిసి నెంబడే బేసికల్లీ వాళ్ళ మీద సొసైటల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది. సో అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే బేసికల్లీ వాళ్ళ ప్రైవసీ, సెక్షువల్ ప్రైవసీని వాళ్ళు సపరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో దర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ దెమ్ టు సే వాట్ ఈస్ దర్ జెండర్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ అబౌట్ దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్జెండర్ బిల్. సో హోప్ దీంట్లో నుంచి మనకు ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. బట్ వన్ స్మాల్ సజెషన్ టు ఎవ్రీవన్ ఇస్, నెక్స్ట్ టైం మనం ఎప్పుడైనా ట్రాన్స్జెండర్స్ని చూసినప్పుడు బేసికల్లీ వాళ్ళని అందరూ మాక్ చేసినట్టు మాక్ చేయకుండా లెట్స్ బీ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ దెమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనలాగా మీలాగా హ్యూమన్సే కాబట్టి లెట్స్ గివ్ దెమ్ దేర్ ఓన్ రెస్పెక్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ డిగ్నిటీ. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ విత్ దర్ ప్రిపరేషన్. అండ్ జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఇంకేదైనా వీడియోస్ మనం మిస్ చేస్తుంటే టాపిక్స్ గురించి చెప్పండి. అండ్ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉండండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆల్ బెస్ట్.